أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu dalam majlis pembacaan Tamamul Minnah di Bayan Al-Khisalil Mujibati lil Jannah. Setelah hampir 3 minggu kita tidak dapat bersama-sama dalam majlis ini, disebabkan saya ketika itu berada di luar dan ada beberapa pertemuan-pertemuan yang tak dapat dielakkan, menyebabkan majlis kita terpaksa ditangguhkan. Ala kulli hal, Allah Azza wa Jalla merezekikan kita untuk bertemu sekali lagi di dalam majlis pembacaan kitab Tamamul Minnah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan menjadikan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang bersama dalam majlis ini. Fadil Ustaz Muhdi dah tulis dah selawat supaya kita jangan lupa untuk berselawat pada hari ini. Hampir-hampir saya terlupa sebab dah 3 minggu Alhamdulillah, kita akan mulakan majlis ini. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in serta kepada seluruh kaum muslimin, kepada Rasulullah dan kepada umat baginda kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berselawat terlebih dahulu dengan selawat yang telah didatangkan oleh Fadil Ustaz Muhdi. Kita berselawat sebanyak 33 kali insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una biha a'la ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات،
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala direzekikan kita dapat berselawat pada awal majlis kita, dan insya-Allah kita akan memulakan majlis kita. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Tamamul Minnah, iaitu Syekh Abdullah Ibnu Muhammad Ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, kepada para guru beliau, kepada para murid beliau, kepada seluruh yang mencintai beliau. Kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita akan berada di muka surat yang ke-17, iaitu di perenggan yang terakhir, iaitu qaddamna annal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar khaslatun wahidah. InsyaAllah kita akan masuk pada perbahasan hari ini, dalam perbahasan pada perenggan ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Al-Syekh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnah wa sa'ir musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jal, qaddamna anna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar khaslatun wahidah wa huwa khata'un waqa'a minni bisababi ghaflati 'an hadzal hadis alladhi ja'alahuma khaslatayn. Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari menyatakan, kita telah pun menyatakan sebelum ini bahawa menyuruh untuk orang melakukan kebaikan dan menegah daripada orang melakukan kemungkaran itu adalah satu perbuatan. Sebagaimana kita semua sedia maklum, buku ini membicarakan tentang amalan-amalan yang membawa pelakunya ke syurga. Sebelum ini telah datang perbahasan berkenaan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari telah menyatakan sebelum ini bahawa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran itu dianggap satu perbuatan, bukan dua perbuatan. Lalu kata beliau sekarang, ini adalah satu kesilapan yang telah berlaku, kesilapan yang saya telah lakukan, wa huwa khata'un waqa'a minni. Ini satu kesilapan yang berlaku pada saya kerana saya cuai ataupun saya tak perasanlah, kerana saya tidak perasan tentang hadis ini yang telah menjadikan kedua-dua perbuatan ini adalah dua perbuatan, bukannya satu perbuatan. Dan kalau kita masih ingat, hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, yang mana dalam hadis ini disebut wa amruka bil ma'ruf sadaqatun wa nahyuka 'anil munkari sadaqatun. Nabi alaihi salatu wasallam berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban telah bersabda, kamu menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan itu satu sedekah. Kamu menegah manusia daripada melakukan kejahatan itu adalah satu sedekah. Jadi dalam hadis ini disebut dengan jelas bahawa kita menyuruh seseorang dengan kebaikan dan kita menegah seseorang dengan kemungkaran itu sebenarnya adalah dua perbuatan. Maknanya sebelum ini Syekh Abdullah Al-Ghumari telah menyatakan bahawa menyuruh dan mencegah manusia, menyuruh manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran itu adalah
satu perbuatan. Bila satu perbuatan, maknanya seakan-akan kalau kita menyuruh sahaja orang kepada kebaikan dan kita tidak melarang orang daripada kemungkaran, itu tidak lagi dianggap satu perbuatan yang sempurna. Begitu juga kalau kita mencegah orang daripada kemungkaran tapi kita tak suruh orang kepada kebaikan, itu juga seakan-akan sebelum ini difahami bahawa tidak sempurna lagi perbuatan tersebut. Namun dalam kenyataan pada hari ini, Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari menyatakan hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban ini telah menjelaskan kepada kita bahawa setiap satu itu adalah satu perbuatan yang tersendiri. Maknanya menyuruh seseorang kepada kebaikan itu dianggap satu perbuatan yang sempurna. Mencegah manusia daripada kemungkaran juga dianggap satu perbuatan yang lain yang juga sempurna. Maka apa yang beliau sebutkan sebelum ini, kata beliau, itu adalah satu kesilapan yang telah berlaku pada saya. Disebabkan saya tidak perasan tentang hadis ini, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban ini telah menjadikan dua perbuatan ini sebagai dua perbuatan dan bukannya satu perbuatan. Kemudian kata beliau lagi, wa aktsaru min hadza ghaflati an haditsin ja'alahuma aidan khaslatain wa huwa fi sahih Muslimin an Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma minad-duha. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, bahkan yang lebih banyak daripada kesilapan saya tentang hadis riwayat Imam Ibn Hibban ini, maknanya kesilapan saya kerana kecuaian saya atau ketakperasannya saya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban ini, lebih banyak lagi daripada itu adalah ketidakperasanan saya tak perasan tentang hadis yang juga ada hadis lain yang juga telah menjadikan dua perbuatan ini, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Ada satu hadis lain yang juga telah menjadikan dua perbuatan ini sebagai dua perbuatan dan bukannya satu perbuatan. Itulah hadis yang telah ada dalam Sahih Muslim. Maknanya beliau ingin menyatakan, kalaulah hadis riwayat Imam Ibn Hibban, mungkin kita jarang-jarang baca hadis Sahih Ibn Hibban. Tapi kalau Sahih Muslim, maknanya ia merupakan kitab yang sangat-sangat masyhur. Tetapi saya juga sudah tidak perasan, kata beliau, bahawa dalam Sahih Muslim juga ada hadis yang menjelaskan dengan terang-terang bahawa setiap satu daripada perbuatan tersebut adalah satu perbuatan yang tersendiri. Maknanya menyuruh kepada kebaikan adalah satu perbuatan yang tersendiri, mencegah manusia daripada kemungkaran merupakan satu perbuatan yang tersendiri. Maknanya dua perbuatan ini dianggap sebagai dua perbuatan dan bukannya satu perbuatan. Hadis riwayat Imam Muslim adalah hadis yang telah diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Dzarr radhiyallahu taala anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud berpagi-pagi, telah berpagi-pagi pada setiap pagi, di atas setiap di atas setiap sendi daripada salah seorang di kalangan kamu semua akan ada sedekah. Maksudnya setiap pagi akan ada sedekah yang dituntut untuk ditunaikan ke atas nikmat setiap sendi. Maksudnya kita ada 360 sendi, setiap pagi kita dituntut untuk menunaikan hak kesyukuran bagi nikmat setiap sendi yang berjumlah 360 tersebut. Lalu kata Nabi SAW, setiap pagi akan ada sedekah yang perlu dilakukan ke atas setiap sendi yang ada pada tubuh badan kamu. Lalu kata Nabi, maka semua tasbih, ucapan subhanallah adalah satu sedekah. Ucapan alhamdulillah satu sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah itu juga satu sedekah. Setiap ucapan Allahu Akbar itu juga satu sedekah. Kemudian kata Nabi SAW lagi, menyuruh kepada kebaikan itu satu sedekah. Menegah daripada perbuatan mungkar itu adalah satu sedekah.
Maknanya dalam hadis Imam Muslim juga dengan jelas-jelas menyatakan menyuruh kepada kebaikan itu adalah satu perbuatan yang sempurna. Itu dianggap sebagai satu sedekah. Melarang manusia daripada kemungkaran itu juga dianggap satu sedekah yang lain. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdaan baginda dengan menyatakan semua itu cukup hanya dengan 2 rakaat yang salah seorang di kalangan kamu semua mengerjakannya daripada sembahyang duha. Jadi 2 rakaat duha sudah cukup untuk menyelesaikan semua tuntutan kesyukuran atas nikmat 360 sendi pada pagi tersebut. Maksudnya kalau tadi kita dah sembahyang sunat duha 2 rakaat, maknanya untuk hari ini hak ataupun tuntutan untuk kita bersyukur di atas setiap sendi-sendi tulang-tulang yang kita ada ni sudah selesai. Tapi kalau kita tak sembahyang duha pagi tadi, maknanya kita kena melakukan 360 kebaikan. Sepanjang hari ini barulah kita dianggap orang yang telah menunaikan hak kesyukuran. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, wa talazumuhuma fi dzikri fil Qur'ani wal hadis la yaj'aluhuma khaslatan wahidah. Jadi dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, biasanya menyuruh kepada kebaikan akan disebut setelahnya mencegah kemungkaran. Jadi 2 perbuatan ini biasanya akan disebut secara bersama. Kebersamaan 2 perbuatan ini di dalam Al-Quran dan juga sebutannya dalam hadis Nabi SAW, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, tidak menjadikan kedua-dua perbuatan ini sebagai satu perbuatan. Sebaliknya, setiap satu adalah satu perbuatan yang tersendiri. Jadi sekarang Syekh Abdullah Al-Ghumari ingin membetulkan apa yang beliau telah nyatakan sebelum ini. Kerana sebelum ini beliau menyatakan menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran itu adalah satu sedekah. Maknanya kita dapat faham di situ kalau kita buat salah satu saja kita belum lagi melakukan satu perbuatan yang sempurna. Sebaliknya kita perlu lakukan kedua-dua sekali barulah terhasil satu perbuatan, iaitu perbuatan yang namanya menyuruh dan mencegah. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi Syekh Abdullah sekarang mendatangkan bahawa beliau sebelum ini tersilap berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, bahkan hadis yang juga turut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang kedua-dua hadis ini menyatakan bahawa setiap satu di antara 2 perbuatan itu bukanlah satu perbuatan. Sebaliknya setiap satu itu adalah satu perbuatan yang tersendiri. Maksudnya menyuruh kepada kebaikan satu perbuatan, mencegah kepada kemungkaran juga adalah satu perbuatan. Jadi kalau kita lihat di sini, subhanallah, di dalam kitab yang sama Syekh Abdullah Al-Ghumari sewaktu menulis satu ketika beliau berpendapat dengan satu pendapat, kemudian tak lama lepas tu dalam kitab yang sama, bukan dalam kitab yang lain, beliau menegur adalah mengubah kesilapan beliau. Jadi mungkin kita terfikir kenapa tak diubah terus, buat buku baru, diubah terus. Jadi dalam masa yang sama buku ni belum cetak lagi. Maksudnya kita boleh bayangkan masa Syekh Abdullah Al-Ghumari tulis, maksudnya sebelum beliau nak mencetak buku ini, beliau menulis secara draft dulu. Setelah selesai semua baru dicetak. Jadi tiba-tiba buku belum dicetak tetapi beliau tersilap dalam menulis, tidak dibetulkan kesilapan itu tetapi diperbetulkan dalam muka surat yang seterusnya sedangkan buku belum dicetak. Pengalaman saya sendiri, kalau saya menulis satu buku tiba-tiba tersilap, sebelum cetak kita tersilap, kita betulkan je lah. Supaya orang tak tahu kesilapan kita. Biasanya begitu. Tetapi subhanallah, Syekh Abdullah Al-Ghumari ingin sebenarnya mengajar kita bahawa jangan malu untuk menyatakan kesilapan kalau kita sudah tersilap. Sehingga beliau sebelum ikut adatnya buku ini belum dicetak lagi sewaktu beliau menulis ucapan yang berbunyi qaddamna annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar khaslatu wahidah. Seakan-akan ucapan ini sebelum kitab ini dicetak. Sebentar kita nak tengok cetakan yang kita tengok di dalam dalam buku kita. Ini cetakan yang kedua atau cetakan yang pertama? Kalau cetakan yang kedua ada jugalah hikmahnya mengapa beliau menulis sedemikian. At-Tab'atur Rabi'ah, cetakan yang keempat. Maksudnya kita dapat tahu bahawa sebelum ini sudah ada cetakan pertama, kedua dan ketiga mungkin, yang mana dalam cetakan itu Syekh Abdullah Al-Ghumari tidak menyedari kesilapan ini.
Lalu pada cetakan yang keempat, beliau membetulkan. Membetulkan. Maknanya tanpa rasa malu dan tanpa rasa segan, beliau menyatakan kesilapan beliau dalam cetakan-cetakan sebelumnya. Secara adatnya maknanya sudah ditulis sebelum ini. Kesilapan ini pernah berlaku dalam cetakan-cetakan sebelumnya. Tapi yang menariknya, saya ingin tarik ataupun ingin mengajak sahabat-sahabat semua, para pendengar semua, untuk kita menginsafi bahawa para ulama kita mengajar kita bahawa kesilapan dalam penulisan contohnya tidaklah menjadi satu perkara yang memalukan, kerana setiap seseorang itu kalau dia menyedari kesilapan yang lampau, maka tidak perlu dia rasa malu untuk menyatakan kepada umum akan kesilapannya yang lepas. Jadi macam di sini Syekh Abdullah Al-Ghumari menyatakan dengan jelas-jelas bahawa sebelum ni saya sudah tersilap. Bahkan dalam cetakan yang keempat, beliau kekalkan kesilapan itu peringkat awal. Lalu dalam muka surat yang seterusnya, beliau menyatakan yang saya sebut sebelum ini adalah tersilap. Jadi subhanallah, betapa beliau tidak malu dalam menyatakan kesilapan. Dan di sini juga kita dapat selami keikhlasan beliau dalam menulis. Sebab kalau seseorang yang ingin menjaga kedudukannya, namanya, mungkin dia tak perlu sebut dia telah tersilap sebelum ini. Cukup dengan diperbetulkan. Macam saya sebut tadi, biasanya kalau kita buat satu buku, tiba-tiba kita perasan kesilapan kita, kita betulkan, dah selesai. Tetapi Syekh Abdullah Al-Ghumari menyatakan perkara ini dengan jelas-jelas, seakan-akan ini satu pelajaran untuk kita. Kalau kita tersilap, jangan malu untuk menyatakan kesilapan. Dan inilah yang dipesan oleh para ulama. Kalau kita tak tahu, jangan malu untuk menyatakan kita tidak tahu. Jadi kalau kita tengok dalam list sebelum ini, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, sebelum ini adalah sama, namun kali ini dia akan menjadi diperbetulkan dalam kenyataan ini. Dalam kenyataan ini, kalau kita tengok sebelum ni, kalau kita tengok kenyataan sebelum ni, disebut al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, itu saya nak tengok sekejap. Itu dianggap sebagai satu kenyataan. Al-Qasatus Salisa, Iyadatul Mari, Khasla Rabi'ah, Iyadatul Mari. Kemudian Ziyaratu Akhfillah, nombor 5. Okey. Okey, kalau kita lihat sebelum ini sudah dinyatakan. Sebelum ni beliau menyatakan apa? Wal amru bil ma'ruf, dalam kenyataan, iaitu dalam perbahasan sebelum ini. Okey. Sebentar ya, saya nak tengok balik. Sebab sudah disebut akan perkara ini, kita nak tengok balik lah. Sebentar, untuk minum. Kalau dalam list sebelum ini, Allahumma salli ala sayyidina 7, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Sebelum ni 7, ya'muru bil ma'ruf. Dalam yang ketujuh, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, itu berada pada nombor yang ketujuh. Manakala nombor 8 pula, nombor 8 sebelum ni yasna' li akhraq. Nombor 8 yasna' li akhraq, iaitu menolong orang yang tidak mampu untuk membuat keputusan. Kalau sebelum ni lah. Okey. Jadi maknanya akan ada sedikit. Tengok kalau kita tengok dalam list yang Ustaz Muhdi sebut sebelum ni, nombor 7 menyuruh kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Nombor 8 menolong orang yang tidak pandai dalam membuat keputusan. Jadi maknanya sekarang dia akan jadi sedikit perubahan nombor lah. Kita akan buat nombor 7 menyuruh kepada kebaikan, lepas tu nombor 8 mencegah kemungkaran, nombor 9 menolong, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi sebelum ni memberikan secuman apa semua tu, kita kena tengok balik lah segi nombornya. Ala kulli hal khair, alhamdulillah.
Okey, ala kulli hal kita telah pun melihat perkara ini alhamdulillah dengan baik. Sebab sebelum ni beliau kata al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ya'tabarnahu khaslatan wahidah. Sebelum ni beliau sebut menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, kami mengiktibarnya sebagai satu amalan. Kerana kedua-duanya adalah saling kait mengait. Jadi sekarang beliau telah menyatakan bahawa walaupun kedua-duanya disebut secara kebiasaannya secara bersama, tetapi ini tidaklah menghalang untuk kita mengiktibar, mencegah kemungkaran satu amalan dan menyuruh kepada kebaikan satu amalan. Jadi maknanya sekarang kita berada di nombor yang ke-19. Jadi setelah berlaku perubahan nombor, dia akan jadi yang ke nombor 19. Sekarang kita berada pada nombor yang ke-19. Okey, alhamdulillah. Okey. Terima kasih Ustaz Muhdi. Ustaz Muhdi betulkan terus, subhanallah. Jazakumullah khairah. Jauh daripada Mesir memberikan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi memberikan senyuman, dia jatuh nombor yang ke-19. Okey, kita terus kepada yang ke-20 insya-Allah. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dalal. Fi riwayah, moga-moga yang mungkin tertinggal huruf waw di sini. Biasanya kita uslub Arabnya kita akan biasa sebut wa fi riwayatin. Cuma dalam buku cetakan kita fi riwayah, tak ada masalah dari segi makna, cuma agak janggal sedikit cara menyebutnya begitu. Jadi mungkin yang tepatnya ataupun mungkin pada asalnya ada waw tapi berlaku keguguran pada kalimah waw di sini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa fi riwayatin wa hidayatuka ar-rajula fi ardid dallah. Wa ma'nahuma wahidun wa huwa anna al-muslim idza kana fi safarin aw ghairihi wa dhalla at-tariqa alladhi yuwasiluhu ila maqsidihi fahadaitahu ilaihi kutibat hidayatuka iyyah sadaqatan wa dakhalta bihal jannah. Okey, amalan yang ke-20 yang membawa pelakunya ke syurga adalah kita menunjukkan jalan kepada orang yang sesat di jalanan. Ada orang nak pergi satu tempat, dia tiba tersesat. Akhirnya dia tak tahu macam mana nak ikut jalan yang betul. Akhirnya kita bagi tahu jalan yang sebenarnya yang ingin dia pergi sepatutnya kena ikut jalan bagian-bagian. Tapi zaman sekarang alhamdulillah dah ada Google, dah ada Waze, jadi mudah sikit lah. Zaman dulu memang kalau sesat tak tahu jalan, kalau orang tak bantu memang kita akan tersesat terus. Jadi kata Nabi SAW, kamu memberikan petunjuk kepada seorang lelaki di bumi kesesatan. Maknanya dia berada di satu tempat, dia sesat, kamu memberikan petunjuk, maknanya kamu menunjukkan arah kepada dia supaya dia ikut jalan yang benar. Dalam sebagian riwayat, wa hidayatuka ar-rajul fi ardid dallah. Kamu memberikan petunjuklah, kita boleh kata memberikan petunjuk kepada seorang lelaki di ardid dallah, di bumi kesesatan. Okey, jadi dua hadis ini, dua riwayat ini kata Syekh Abdullah Al-Ghumari maknanya satu. Apa dia? Iaitu seorang Muslim apabila berada dalam satu pemusafiran ataupun bukan berada dalam satu pemusafiran, dia pergi satu tempat contoh, kemudian dia sesat, dia telah tersalah jalan yang membawanya ke tujuan yang sepatutnya. Maksudnya dia nak pergi satu tempat, dia tersilap jalan, lalu dia tersesat. Kalau dia terus ikut jalan yang sesat, dia tak akan sampai ke jalan yang ditujunya. Dia sudah tersilap dalam mengambil jalan yang membawanya ke tempat yang dituju. Lalu kamu memberikan panduan kepadanya supaya dia pergi ke tempat tersebut, maka ditulis sikap kamu yang memberikan saranan kepada dia, memberikan petunjuk kepada dia, itu dianggap sebagai satu sedekah dan kamu akan masuk syurga disebabkan tindakan kamu yang menunjuk arah tersebut. Jadi kalau kita lihat subhanallah, dalam hidup kita mesti ada orang senang-senang kita berada di satu tempat, tiba orang berhenti tanya, "Dek, jalan nak pergi ni mana, Dek?"
kita pun menunjukkan jalan. Semua orang Islam saya kira pernah berlaku situasi ini kepada diri mereka. Orang minta tolong mereka, tunjukkan jalan. Maknanya sebagaimana di awal kitab ini Syekh Abdullah Al-Ghumari telah menyebut, kalau satu amalan pun daripada 40 amalan ini dilakukan, kalau tak dilakukan semua pun, hanya buat satu saja, orang itu akan masuk syurga Allah. Maknanya di sini tahulah kita bahawa sesungguhnya umat Nabi SAW adalah satu umat yang istimewa. Kerana semua umat Nabi SAW yang berjaya meninggal dunia kembali kepada Allah dalam keadaan ketauhidan, tidak mensyirikkan Allah, mereka akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus kepada amalan yang ke-21 pula. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika sadaqatun. Hadhihi aidan tujibu lakal jannah li'annaka afraghta fi dalwi akhika al-ma' wa kafaitahu masyaqqatal izdiham wa ta'abal istiqa. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, amalan yang ke-20, Nabi SAW bersabda, kamu mengosongkan daripada timba kamu, lalu kamu memasukkan air yang ada dalam timba kamu itu, kamu masukkan ke dalam timba saudara kamu. Zaman dulu kita boleh bayang orang bila nak ambil air, dia tak ada istilah pipe dalam rumah. Zaman Nabi dulu tak ada istilah pipe dalam rumah. Siapa yang nak ambil air, dia kena pergi ke sumber air. Kalau di Madinah tak ada sungai, maknanya yang ada di Madinah adalah perigi. Dan bukannya semua rumah ada perigi, maknanya ada perigi yang mungkin jauh daripada kawasan rumah. Jadi apabila satu orang dia tengok bekalan air di rumahnya sudah sedikit, dia kena bawa timba, kena bawa sebarang penadah air, dan dia kena pergi ke perigi untuk dia cedok air, kemudian dia bawa air itu balik ke rumah. Jadi kata Nabi SAW, apabila ada orang lain yang juga nak ambil air, tiba-tiba kamu jumpa dia, kamu dalam timba kamu dah ada air untuk diri kamu. Kamu ambil air kamu, kamu curahkan, masukkan ke dalam timba orang tadi supaya dia boleh pulang. Tak perlu dia nak kena beratur. Maknanya kamu kosongkan timba kamu dan kamu penuhkan air yang asalnya dalam timba kamu, kamu masukkan ke dalam timba dia. Itu adalah satu sedekah. Dan ini juga amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikut dalam contoh ni, Nabi kata mengosongkan air dalam timba kamu dan kamu penuhkan pula ke dalam timba orang lain. Maknanya di sini kita dapat tengok sikap mengutamakan orang lain. Maknanya sanggup berkorban untuk orang lain demi memudahkan orang lain. Jadi ini juga kata Syekh Abdullah Al-Ghumari akan mewajibkan amalan ini juga akan mewajibkan kamu untuk mendapat syurga Allah Azza wa Jal. Kerana kamu telah mengosongkan timba kamu ataupun kamu telah memenuhkan ke dalam timba saudara kamu itu akan air. Dan kamu telah menjadikan dia sudah tidak lagi perlu menghadapi kesukaran untuk bersesak-sesak mendapatkan air. Dan kamu sudah mengelakkan dirinya daripada merasai kepenatan di dalam mencedok air. Jadi apabila kita memberikan kerehatan kepada saudara kita, maka itu adalah membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Sebagai tambahannya dalam bahasa Arab, subhanallah, kalimah afragha ada dua makna. Sama ada afragha dengan maksud kamu mengosongkan, atau afragha juga boleh bermaksud dengan kamu menuangkan. Subhanallah, dua makna yang saling berbeza tetapi boleh difahami daripada satu kalimah. Afragha ma fil ina, dia akan memberi maksud akhlahu. Kamu mengosongkan apa yang ada dalam timba kamu, dalam bekas kamu. Tapi kalau afraghal ma'a, dia akan memberi maksud kamu menuangkan air. Jadi yang dimaksudkan dalam ucapan Syekh Abdullah Al-Ghumari, li'annaka afraghta fi dalwi akhikal ma'a. Jadi dia akan jadi afraghtal ma'a fi dalwi akhik. Afraghtal ma'a maksud dia kamu mencedok atau menuangkan air. Kamu menuangkan air ke dalam timba saudara kamu. Jadi amalan yang ke-20 ini secara fizikalnya mungkin dah tak berlaku pada zaman kita, kerana air hari ini secara adatnya boleh ada dalam semuanya di rumah masing-masing dah ada air. Cuma mungkin juga boleh berlaku kalau tiba-tiba bekalan air putus, lalu orang terpaksa beratur
untuk mengambil air daripada lori air khusus. Jadi kalau kita dah beratur, kita dah bawa timba, tiba-tiba daripada jauh kita nampak ada satu makcik tua juga beratur, apa salahnya air yang sudah ada dalam perigi kita tadi, dalam timba kita tadi, kita tuang ke dalam besen ataupun dalam baldi makcik tadi, supaya dia tidak perlu lagi menunggu dan tak perlu lagi susah. Kita beratur pula sekali lagi setelah kita mencurahkan air kita ke dalam besen ataupun timba ataupun baldi orang yang memerlukan. Jadi kalau ada peluang, kalaulah takdir Allah Ta'ala tiba-tiba bekalan air terputus dan kita semua beratur untuk dapatkan air, maka ini satu peluang untuk kita melaksanakan dan mengamalkan amalan yang ke-21 ini secara fizikal. Tapi kalau tak berlaku juga sepanjang hidup kita, maknanya air ada je kat rumah. Maknanya mungkin wallahu ta'ala a'la wa a'lam, apabila kita melakukan sebarang amalan dengan tujuan untuk memudahkan orang lain, walaupun kita akan merasai kesukaran selepas itu, kita utamakan orang lain dan kita bersusah payah untuk orang lain, moga-moga ia juga termasuk dalam kategori amalan yang ke-21 ini, insya-Allah. Allahumma amin. Seterusnya kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa basaruka lirrajulir radiil basar. Pandangan kamu untuk seorang lelaki yang pandangannya teruk. Maksudnya satu orang yang contohnya rabun, seorang yang penglihatannya lemah, kamu disebabkan dia tak mampu melihat dengan baik, kamu membantu dia menunjuk arah, menyatakan perkara-perkara yang baik, walaupun dia tak mampu nak dapat dengan baik, tak dapat lihat dengan baik sebab matanya rabun contoh, maka kamu yang matanya elok telah memberitahu kebaikan yang perlu dilakukan oleh orang tersebut. Ini juga merupakan amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ar-radi'il basar maksudnya rajulin dha'ifil basar yamshi fi tariq. Satu orang yang dia rabun. Saya sendiri kalau buka cermata, kalau berjalan memang tak nampak. Kita nampak nampak kabur sangat-sangat. Power saya kebetulan ni besar. Jadi kalau berjalan tu memang kadang-kadang kita dah tak perasan dah kok ada lubang ke apa ke. Kalau lubang besar perasan, tapi kalau lubang kecil tu mungkin tak terperasan. Nak pula kalau waktu malam. Jadi kalau satu orang yang kita tengok dia ni, kita tahu dia rabun, dia pula berjalan di jalan, maka apa salahnya kita memberitahu kepada dia, pakcik itu depan tu ada longkang tu. Dia bukan tak nampak langsung, dia nampak, tapi dia nampak sama-sama. Jadi kita memberitahu kepada dia perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia jatuh dalam kemudaratan supaya dia dapat elakkan. Maka tindakan kita tadi membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa basaruka lirrajulir radi'il basari rajulin dha'ifil basar yamshi fi tariqin fa absarta hufratan jannabtahu iyyaha aw hajaran nahaitahu anhu aw kana yashtari bida'atan fa absarta lahu al-jayyid as-salih ودللته عليه حتى لا يغبن فهذا ومثله مما تقدمه لشخص ضعيف البصر رجلا كان أو امرأة يكتب لك صدقة وتدخل به الجنة. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, apabila satu orang contohnya penglihatannya lemah, dia rabun lah, kita guna bahasa kita rabun, dia berjalan di satu jalan, lalu kamu telah memperlihatkan kepadanya akan lubang, lalu kamu telah menjadikan dia menjauhi lubang tersebut. Maksudnya daripada jauh dia tengah berjalan, sama ada kita bagi tahu dia atau kita pegang tangan dia, ni depannya ada lubang ni pakcik, bahaya, ataupun kita bagi tahu sebut-sebut, kita daripada jauh kita lau, pakcik hati-hati kat depan tu ada lubang atau ada batu, lalu kita pun dengan cepat-cepat ambil batu tu, kita jauhkan daripada dia. Atau maknanya kita beritahu pakcik depan tu ada batu tu, takut pakcik tak terperasan tersepak. Jadi ataupun kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, ataupun dia nak beli satu barang, mata dah tak nampak, rabun, lalu kamu beritahu pakcik barang yang pakcik beli tu tak dah tarikhnya dah tamat. Kamu memberitahu kepada dia mana yang bagus untuk dibeli supaya dia tidak ditipu atau tertipu. Maka perbuatan-perbuatan ini sama ada memang berlaku di jalan atau masa dia nak beli barang, dia tak perasan benda tu ada tarikh luput atau sudah ada keaiban, tapi dia tak perasan sebab mata dia rabun. Kita bagi tahu dia, akhirnya dia tidak ditipu ataupun dia tidak
tersalah pilih, maka kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, tak kira lah yang rabun tu lelaki ke perempuan ke, bila kita telah menggunakan nikmat mata kita yang elok untuk kita memberitahu kepada dia musibah-musibah yang mungkin berlaku disebabkan mata dia tak nampak atau disebabkan mata dia rabun, maka ketika itu kita sudah ditulis ataupun perbuatan tersebut ditulis bagi kita sebagai satu sedekah, dan kita akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan perbuatan tersebut. Alhamdulillah Subhanahu Wa Taala, dengan apa yang kita pelajari ini, kita telah sampai kepada amalan yang ke-22 dengan pembetulan tadi. Kita sekarang telah selesai melihat 22 amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah sekiranya ada pertemuan ataupun ada rezeki, pertemuan akan datang kita akan melihat pula 4 perbuatan yang baru yang setiap satunya membawa pelakunya juga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat meneliti amalan yang perlu untuk sama-sama kita lakukan, iaitu menunjuk arah kepada orang yang sesat jalan. Menunjuk arah kepada orang yang sesat jalan. Menunjuk arah kepada orang yang sesat jalan, ini juga satu amalan. Kalau ada peluang, jangan kita loket untuk menyatakan apa yang kita tahu. Jangan kita pula tak tahu, dia dah tak tahu jalan. Tanya kita pun tak tahu, tapi kita pula memandang-mandang menyebabkan dia jadi sesat. Takut-takut itu pula yang menyebabkan seseorang itu dihumbankan ke dalam api neraka Allah sebab menyusahkan manusia. Kemudian amalan yang seterusnya kita belajar di sini, iaitu kita mengosongkan air dalam baldi kita untuk kita berikan air kita tersebut kepada orang lain yang memerlukan. Dan amalan yang ketiga adalah kita menjadikan mata kita untuk membantu orang lain yang lemah penglihatannya supaya dia dapat terlepas daripada perkara yang tidak baik. Fadil Sa'mudi tanya satu soalan, subhanallah. Kata beliau, kalau kita hadiahkan cermin mata macam mana Maulana? Pertamanya, Ustaz Mudi jangan belikan cermin mata untuk saya, sebab saya dah ada cermin mata. Takut beli cermin mata nanti cermin matanya tak kena power. Satu. Yang kedua, adakah kalau kita hadiahkan cermin mata kepada seorang yang rabun, ataupun kalau kita buat lagi yang lebih besar sekali, satu orang dia kita taja dia untuk buat pembenahan mata, pembedahan mata supaya mata dia dapat elok balik, atau mungkin dia seorang yang buta, lalu kita taja dia untuk buat pembedahan supaya mata dia dapat dapat berfungsi semula. Adakah ianya juga termasuk dalam perbahasan yang kita bincangkan tadi? Kalau ikut secara zahir hadis, ianya menceritakan tentang kita menggunakan mata kita untuk membantu dia. Maksudnya kalau ikut zahir hadis, wa basaruka, maksudnya antastakhdamta ainak li maslahatir rajul radi'il basar. Kalau ikut zahir hadis, perbahasan yang kita bicarakan ini, iaitu kita menggunakan mata kita untuk membantu satu orang yang lemah pandangan matanya. Jadi kalau ikut zahir hadis, maknanya tak termasuklah kita membeli cermin mata kepada orang atau kita support satu orang supaya dia dapat menjalankan pembedahan supaya mata dia semakin elok. Cumanya secara ruh syariatnya, kalaulah kita menggunakan mata kita untuk membantu dia pun, untuk sekali tu je pun. Main dia satu hari tengah berjalan, dia rabun, kita kata, pakcik, depan tu ada longkang, hati-hati. Akhirnya, terima kasih, saya minta maaf lah, menyusahkan anak, mata saya tak nampak. Nampak tapi tak apa clear, dia kata. Kita tolong dia sekali je. Itu pun sudah menyebabkan kita boleh masuk ke syurga Allah. Secara kiasnya, wallahu ta'ala a'la wa'alam, kalaulah dengan sekali tolong itu pun sudah menyebabkan orang itu masuk syurga, apatah lagi, yang saya fahamnya wallahu a'lam, apatah lagi kalau kita mengubati mata orang tu terus, dengan cara kita bagi dia cermin mata, atau dengan cara kita membiayai rawatan mata dia. Akhirnya dia dapat menggunakan mata dia selepas itu dengan baik, dan dia dapat mengelakkan dirinya sepanjang masa daripada jatuh ke dalam tempat-tempat yang tidak elok, ataupun
jatuh dalam kemudaratan. Jadi kalaulah dengan kita menggunakan mata kita sekali saja untuk orang itu tidak terjatuh contohnya, itu membawa kepada seseorang masuk ke syurga Allah. Maka yang saya fahamnya, wallahu taala a'la wa alam, orang yang menghadiahkan cermin mata, orang yang membiayai seseorang untuk membuat rawatan mata, ini juga moga-moga termasuk, bahkan mungkin lebih besar daripada amalan yang ke-22 ini. Kerana dia sudah memperbaiki mata orang tu terus. Kalau menggunakan mata sendiri untuk menolong orang yang lemah mata, matanya kabur, itu pun sudah dapat membawa pelakunya ke syurga. Apatah lagi kalau kita telah memperbaiki ataupun merawat mata orang tadi, sama ada dengan cara kita bagi dia cermin mata ataupun kita buat rawatan mata untuk orang tu. Bagi saya, wallahu taala a'la wa alam, moga-moga amalan itu juga membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Okey, terima kasih semua. Ada satu soalan lagi ke? Oh, muka surat berapa? Allahu akbar. Kita sudah berada di akhir rancangan, iaitu kita berada di muka surat yang ke-18. Kita berada di muka surat yang ke-18, iaitu sebelum kalimah khisalun arba'ah. Okey, semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita lakukan. Jadikan apa yang kita lakukan ini membawa kita semuanya untuk mengamalkan semua yang telah kita pelajari ini. Sebab kita tamak untuk memiliki amalan yang diredai oleh Allah, yang menyebabkan Allah redha kepada kita, lalu memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Terima kasih semua, dan terima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada majlis ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan memberikan kebaikan yang berterusan kepada kita semua. Allahumma amin. Apatah lagi pada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna as-siyam wal qiyam. Moga-moga ibadah kita pada bulan Ramadan diterima seluruhnya oleh Allah Azza wa Jal. Dan moga-moga Ramadan kali ini Ramadan yang paling terbaik dalam hidup kita, insya-Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midah كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.